محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. मोमिन कराम, આજની મજલિસની શરૂઆત બી સિલે રહેમી, મોમિનોના હુકૂકની અદાયગી, અલ્લાહની દોસ્તી એટલે દુઆના જરિયાથી આપણે શરૂ કરી રહ્યા છે. સૌથી પહેલા નરમ ગુજારિશ છે મોમિનીને કરામ કે એક મોમિના બીમાર છે, એની દુઆ માટે ગુજારિશ કરવામાં આવ્યા ને એની સાથે કેટલાક મોમિન અને મોમિના બીમાર છે. ખાસ કરીને આ જમાતના માજી પ્રમુખ સાહેબ ભાઈ ઇરશાદ ચેનાની એની શફાયાબી માટે બી આપણે 3 વખત અમ્મા યુજીબ પરીને દુઆ કરે. બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. અમ્મા યુજીબુલ મુસ્તર્રા يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. परवरदिगार बीमार करबला इमाम सज्जाद, बीमार फातिमा सुगरा, बाबुल हवाइज मुसे काउफमान मौला अबुल फضल अब्बास अलैहिस्सलाम ना वास्ता ने सदकाથી જેટલા બી મોમિન અને મોમિના જિસ્માની અને રૂહાની બીમારીઓમાં મુબ્તલા છે, ખુસૂસન જે મોમિનીના વાસ્તે મલી અમ્મા યુજીબ પર્યા છે, હર એકને શફાએ કુલ્લી સેહત કામિલા અતા ફરમા. યા કરીમ યા રહીમ, શફાએ કુલ્લી અને સેહત કામિલા અતા ફરમા. बीमारों ने शफायाबी माटे मज़ारात मुक़द्दसा ज़ाहिरीन कराम, अज़ादारान कराम, पर्देदार औरतों ने हिफाजत, अमान, इज्जत, कामयाबी नी वास्ते हर एक मोमिन नी हर एक दिली उम्मीद पूरी थाय. जे भी मोमिन जे भी काई व्याधि परेशानी दुखो गमों में मुब्तला होय, मसाइबे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ना वास्ता अने सदका थी अल्लाह जल्दी थी तेओ लोकानी तकलीफो परेशानी ने दूर फरमावे. आपरा मरहुमीना दरजाती बुलंदी नी वास्ते जालिमो नीस नाबूद जलील रुसवा तबाह बर्बाद हलाक थावा वास्ते जन्नतुल बकी जन्नतुल मुअल्ला नी जल्दी थी तामीरी नी वास्ते इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम नो ज़ुहूर जल्दी थाय. अमो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ना साचा अंसारो मा शामिल થઈ શકે. ખાસો ખાસ મજલિસ હુસૈન अलैहिस्सलामनी रूहानी अने बातनी बरकते जे हरेक ने नसीब नथी थाती, खुश नसीबों ने नसीब थाय छे, एनी हुसूली माटे बधाय मोमिनीने कराम साथे मली खुलूसे दिल नी साथे अज़मते मोहम्मद वाले मोहम्मद, बुजुर्गिए मोहम्मद वाले मोहम्मद, मज़लूमिए मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर 3 वक्त बावाज़ बुलंद सलावत. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يوم ذكره شرف للذكر
الذاكرين يا من شكره فوز للشاكرين يا من طاعته نجاة للمطيعين صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين صلى الله عليك يا مولاي يا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب ويا مظلوم ويا شهيد بأرض كربلاء مؤمنين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صلوات بر محمد وآل मुसलसल તમારી ખિદમતમાં આ આયે મુબારકાનો છેલ્લો ભાગ પેશ કરી રહ્યો છો જેનાથી ફાયદો ઉઠાવવાની આપણે કોશિશ કરી રહ્યા છે એના માની મફહૂમ ઉપર અમલ કરી કામયાબી હાસિલ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે આટલી વાત તો આપણને સમજમાં આવી ગઈ છે આપણી મોટીમાં મોટી મોહતાજી આપણી મોટીમાં મોટી જરૂરતનો નામ છે અલ્લાહની રહેમત અલ્લાહની મહેરબાની અલ્લાહનો એહસાન અલ્લાહનો કરમ એના વગર ન દુનિયાની કામયાબી હાસિલ કરી શકે છે ના આખિરતની કામયાબી હાસિલ કરી શકે છે અને એલાને પરવરદિગાર ઈ છે ઇન્ના રહમતુલ્લાહી કરીબુમ મિનલ મુહસિનીન હું ખુદા થઈને रहमान થઈને રહીમ થઈને કરીમ થઈને વદૂદ થઈને એલાન કરી રહ્યો છો મારી રહેમત એ લોકોના કરીબ છે જેઓ લોકો મહેરબાની કરવા વાળા છે એહસાન કરવા વાળા છે અલ્લાહની બંદાઓ અલ્લાહની મખલૂક ઉપર કરમ કરવા વાળા છે રહેમતે ખુદા चाहिए तो અલ્લાહની મખલૂક ઉપર રહેમ કરો અલ્લાહની મહેરબાની જ ખપે છે તો અલ્લાહની મખલૂક ખાસ કરીને ખરાબદારો મોમિનો ઉપર મહેરબાનીનો હાથ રાખો અલ્લાહની રહેમતની વરસાદ નહીં રહેમતનું સિક્લોન તમારી ઉપર નાઝિલ થશે ગેકરાતની મજલિસ આ મંઝિલ સુધી પહોંચી હતી અને દરમિયાનમાં યાદી બી દિલાવતો જાઉં અને વખતની કમીના કારણે જે વાત બિલકુલ અધૂરી રહી ગઈ છે એને કોમ્પ્લેટે હું કરતો થાઉં પહેલો મેસેજ મારો હતો જરૂરી છે કે ઇન્સાન પહેલા પોતા ઉપર રહેમ કરે પોતા ઉપર દયા કરે પોતા ઉપર મહેરબાની કરે પોતા ઉપર તો રહેમ નથી આવતી દયા નથી આવતી અને બીજા ઉપર આપણે રહેમ કરવા ચાલ્યા જાય છે નહીં શરૂઆત પોતાથી કરવાની છે મારા ભાઈ શરૂઆત પોતાના ઘરથી કરવાની છે એક મુહાવરો અને પ્રોવેર્બ આપણે ચાલુ સાંભળતા રહે છે કે ઘરની અંદર અંધારો રાખે અને ઘરની બહાર દીયો જલાવે દીયો એક એવો એક્ઝામ્પલ છે આજના જવાનોને સમજમાં ના આવે આજના જમાનોને સમજાવવા માટે આ ટ્યુબલાઇટ આ લેમ્પ કે ઘરની અંદર અંધારો છે ઘરમાં બત્તી ના બારે
અને બારે બધી બારે કે રસ્તામાં પસાર થવા વાળા માણસોને રસ્તો દેખાય, બિચારા કોઈને લાગી ના જાય, બિચારા કોઈને તકલીફ ના પડે, બિચારા એ લોકોને કંઈક અઝિયત ના પહોંચે, ફાઇન રીતે રસ્તો પસાર કરે. અરે મારા ભાઈ, પેલી જરૂરત તારા ઘરની અંદર છે. તારા ઘરમાં તું પેલા લાઈટ બારને, તારી ઘરવાળી, તારા બચ્ચાઓ, તારા માવિત્રો, તું પોતે મોહતાજ છો આ લિમિયરનો, નૂરનો. પેલા દિયો, પેલા લોંગ તારા ઘરની અંદર, અને પોતાથી તું શરૂ કર. પણ એની સાથે જે ખાસ જરૂરી વસ્તુ છે, પોતા ઉપર રહેમ કરવાનું મતલબ પોતાની ઇસ્લાહ કરવું. બરાબર છે ને? યાદ આવી ગઈ ગઈકાલની મજલિસ. પણ અહીંયા એક બોલ સ્ટોપ થઈને સમજવાની જરૂરી છે. પોતાનો સુધારો કરવું છે. કઈ ચીજનો સુધારો કરવું છે? પેલા એ તો ખબર પડે. કોરેક્શન કરવું છે. કઈ ભૂલની કોરેક્શન કરવું છે ખબર નહીં. એ અલ્લાહ મારી ઇસ્લાહ ફરમા, એ અલ્લાહ મારી ખરાબ આદત કાઢ. પેલા કઈ ખરાબ આદત છે તારામાં? હા, એ તો મને નથી ખબર. તને નથી ખબર તો કેને ખબર પડશે? માંગી શું રહ્યો છે ખુદાની બારગામાં? લાઝિમ છે કે પહેલા આપણે એ જાણીએ, એ ઓળખીએ, તો જ આપણા દિલની અંદર પછતાવો બી પેદા થશે, અને આ વસ્તુ આપણને કાંટો બની દિલમાં બી ચૂપશે, મગજમાં બી ચૂપશે કે હું આ બરાબર નથી કરતો. પછી જે દુઆ કરીશ ને હું, એ ફોર્માલિટીની દુઆ નહીં હોય. પછી હું દુઆ કરીશ ને, એ દુઆ એ નહીં હોય જે મૌલાના મને સમજાવ્યા છે. એ દુઆ એક પ્યોર અને રિયાલિટીની દુઆ હશે કે એ દુઆ માંગીશ મારી જરૂરતો સમજીને, અને એ દુઆ વધારે અસર કરશે. દુનિયાનો એક્ઝામ્પલ બચાવ માટે ખાસ કરીને, મારું માથું દુખે છે અને હું લઈ રહ્યો છું દોલીપ્રાન ને આ શું છે? જો એમ જ માથું દુખતું હોત ને તો એક દિવસ દોલીપ્રાન પીવાથી માથું મટી જાત. Il faut diagnostiser. પેલા જાણવાની જરૂર છે. આ દરરોજ માથું શા માટે દુખે છે? ચશ્માના નંબર વધી ગયા છે? બીજી કઈ નિંદર ઓછી છે એના વાસ્તે? પેલા ખુદા ન કરે બીજી કોઈ બીમારી છે એના કારણે? કબજ થઈ ગયો છે એના કારણે? કઈ કારણે માથું દુખી રહ્યો છે? છાતીમાં દુખાવ થઈ રહ્યો છે. ભાઈ, શા માટે છાતીમાં દુખાવ થાય છે? આર્થ્રોસના કારણે થઈ રહ્યો છે? કેરનો પ્રોબ્લેમ છે? હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ છે? કંઈક સિગ્નલ આવી રહ્યો છે? મારા ભાઈ, ચેતીને રહી રહે, હમણાંથી પગલો વધાર. પહેલા એ બધું જાણવું, સમજવું જરૂરી છે કે નથી? પછી જઈને આપણે દવા લેશો ને તો એ દવા સહી હશે. હું કયો કામ શા માટે કરી રહ્યો છું? મારી મિસાલ એવી છે કે ખુદા ના કરે થઈ ગયો દિયાબેત અને દવા પી રહ્યો છું કેરની. ભાઈ, મારો પ્રોબ્લેમ એ છે ચશ્માના નંબર વધી ગયા છે અને હું લઈ રહ્યો છું કોરથી, કોઈ માથો મટતો જ નથી. મરી જાય નહીં મટે. મારા ભાઈ, તારો પ્રોબ્લેમ અહીંયા છે, તારો પ્રોબ્લેમ આની અંદર નથી. ઓળખવું, જાણવું, સમજવું છે, તો જ આપણે અસલ વાતને પકડી શકશો. સીનો દુખતો રહેશે પેટ અને કૂટતા રહેશો માથું. પણ એક ફેરે જો આપણને ખબર પડી ગઈ ને કે એ મો પ્રોબ્લેમ, મારો પ્રોબ્લેમ શું છે, હું આ શા માટે કરી રહ્યો છું, પછી ફાસિલમાં આપણે જે છે ને આગળ વધી શકશો. પછી આપણી દુઆ માની રાખે છે, ખુદાની બારગાહમાં બી વાલેર રાખે છે, માસુમીનની. અને આપણને આ વસ્તુ કેવું ફાસિલ છે? પ્રાતિકે ડિફિસિલ. pourquoi? કારણ કે તમે અહીંયાથી ઉઠશો ને, શૈતાનનું પેલું કામ શું છે? ભૂલાવી દો, યાદ બી ના રહે. માશાલ્લાહ, અસ્તો મજલિસ પડ્યો ન્યા, માશાલ્લાહ. મિંબરથી નીચે ઉતરીને મને સવાલ કરશો, મૌલાના આમ કરો પડ્યો વસ્તુ. હવે મને બી બેસીને યાદ ખૂબ આપું છું, નોંધ ના ગીના. જ્યારે મને યાદ નથી તો તમને શું યાદ રહેશે? ને આજે જે છે ને આ મશીન જેવી જિંદગી શૈતાનના કામને શિક્ષે કરી નાખે છે. જ્યારે મારો પોતાનું ખબર નથી, થાકી ગયો છો, એ વાત બધું એક કાનમાં આંતરે થઈ બીજા કાનમાં નીકળી જશે. એના માટે આપણને આ કોઈની જરૂર છે, કોઈ ટેકાની જરૂર છે. એ ટેકો આપણને કોણ આપશે? મા બાપની દુઆનો તો અસર આપણે સાંભળી લીધા ને ગઈકાલે. માસુમી, યા અલ્લાહ,
s'il vous plaît, અઝમતે અઝાદારીને તમે સમજો. ગુરુવારની મજલિસ હોય, તમે લોકો તમારા ઘરે બેઠા છો, તમારી રૂહાનીમાં ફાતિમા ઝહેરા જન્નત મૂકીને અહીંયા આવી જાય, તમારા જમાનાના ઇમામ અહીંયા આવી જાય અને તમે ઇમામવાળામાં નથી આવતા. તમને આ સારી વાત લાગે છે? તમે તમારા ઇમામ સાથે આ જિસ્તીસ કરી રહ્યા છો? અહીંયા આવવાથી તમને ખબર છે શું મળી શકે છે? એ વસ્તુ મળી શકે છે જે તમે ઇમાજીને બી નથી કર્યા. એ વસ્તુ મળી શકે. reconnaître ses défauts. આવો એક તમને આખો બાપ છે એની અંદર, એક બે વાક્ય નહીં, મતલબ અને મકસદ સમજવા માટે. કારણ કે આજના જમાનાની અંદર આ વસ્તુ અલવિદા કહી રહી છે. મારા ભાઈ, soyons sérieux. ઇમામ બારગાહ હવે કબ્રસ્તાન બનવાના છે, કબ્રસ્તાન. અને આપણા થકી આપણે રેસ્પોન્સાબલ છે એના. હું અહીંયા બેઠો છું ને, મારો કોઈ કમાલ નથી. આ મારા મા બાપ મને લઈ આવ્યા ને એ લોકોનો અહેસાન છે. આજે આપણા બચ્ચાઓ, હું હંમેશા કહું છું, આપણા બચ્ચા ના ઘરે મજલિસ સુની શકે તો કે નતો સુની શકે, સવાબ મિલે તો કે નતો મિલે. ઘરે તો મજલિસ સાંભળીશ તો તને આ મૌલાના કરતા સારી મજલિસ સાંભળવાનું. મારા ભાઈ, અહીંયા જે છે ને, ફક્ત ઇલ્મ નથી લેવાનો, ઇલ્મ હુજ્જત બની જશે. આટલો જાણતો હતો ને અમલ કેટલો કર્યો હતો. આમ તો મોટી મોટી તકવા પરેશગારીની વાતો કરે છે, અમલ કેટલો છે તારામાં? ઇલ્મ હુજ્જત બની જશે. હા, પણ આજે ce sont les sentiments qui comptent, ce sont les sentiments qui créent les faits. મારા ભાઈ, આ જે સેન્ટિમેન્ટ છે ને, એ લેબેટ માટે એક નમાઝનું જોયું. નમાઝ કેમ આપણી નમાઝ, આપણું ધ્યાન જે ચીજ ભૂલી ગયા છે બધું નમાઝમાં યાદ આવે છે. આટલો જ યાદ નથી કે હું કેની સાથે વાત કરું છું. pourquoi? આપણી એરર શું છે? કારણ કે આપણે નમાઝ પઢે છે. હા, આખી ખોટ, આખી ખરાબી એમાં છે કે આપણે નમાઝ પઢે છે. તમે કહેશો આ મૌલાના શું થઈ ગયું? c'est la pure réalité. ભાઈ, હું અહીંયા નમાઝે જમાત પર આવ્યો, વઝુ કર્યો. કેમ છો? ઠીક છો ને? આજનો વેપાર હતો, માશાલ્લાહ માશાલ્લાહ. આવો અંદર. તમે હમણાં નમાઝ જમાત શરૂ કરો છો ને? બિસ્મિલ્લાહ બિસ્મિલ્લાહ, મૌલાના મોરો થાય છે. ચલો, સુબહાનલ્લાહ, સમિઅલ્લાહ, વેપાર હતો, બિહાઉલિલ્લાહ, નમાઝ ખતમ થઈ ગઈ. બરાબર? માસૂમી કેમ મારું ધ્યાન અહીંયા ઉવા ગયો? કારણ કે હું નમાઝ પહેર્યો કાયદા, કાનૂન, મસાઇલ તરીકે. હા, મસાઇલ એના માટે મારો અસર નથી. અહીંયા જરૂરત કઈ ચીજની છે? તમે જો કહેશો ખુશુ, તમે કહેશો ખુશુ, હા, એનો તાલ્લુક તો દિલથી છે, સેન્ટિમેન્ટની સાથે છે. આપણા ઇમામ આપણને શું શીખાયરા છે? વઝુ કરવાના ટાઈમે ઇમામના આંખમાં આંસુ હતા. મારા ભાઈ, ન મુસલ્લા ઉપર નહીં, વઝુ કરતી વખતે. શા માટે? મૌલા, આ તમારું એ શરીર છે જે શરીરથી તમે ખૈબરનો દરવાજો ઉખાયરા. તો કે હા, એ શરીર છે. આ હાલત શું? બચ્ચો આટલો નથી ધ્રુજતો જેટલો તમે ધ્રુજી રહ્યા છો. તો કે કઈ ખુદાની બારગાહમાં જઈ રહ્યા છો? આ શું વસ્તુ છે? ce sont des sentiments, આ ફિલિંગ. જે મૌલા, વઝુ કરતી વખતે તમારો ચહેરાનો રંગ બદલી ગયો છે, બચ્ચા માફક રહો છો. કઈ ખુદાની બારગાહમાં છે. તમે જે આને કહેવાય સેન્ટિમેન્ટ, આને કહેવાય ફિલિંગ. તો એ ઇલ્મથી જ નથી મળવાનું. ઇલ્મ તમને કોને સાંસ આપશે? ઇલ્મ શું કરશે? નમાઝ આમ પરાવાય, આમ કરશો તો નમાઝ બાતિલ થઈ જશે, આવી રીતે રૂકુ થશે. આવી ઇલ્મ તો તમને એટલે સુધી કહેશે, તમારો ધ્યાન આટલો નમાઝમાં હોય. કોઈ માણસ આવીને તમને પૂછે શું કરે છે? નમાઝ પઢું છું. સવાત મારી નમાઝ થઈ ગઈ છે કે નહીં મસાલની અંદર? બરાબર? પણ એનો મતલબ એમ નથી કે આ અહીંયા સ્ટોપ થઈ જાઓ. ના, આ તો નમાઝ કબૂલ થવાની લિમિટ બતાવવામાં આવી છે. પણ આનાથી વધારે મારો ધ્યાન નમાઝમાં ખેંચાય, આનાથી વધારે મારો આતંસ્યો નમાઝમાં જાય, એ કઈ ચીજ ક્રિએટ કરશે? સેન્ટિમેન્ટ, ફિલિંગ. મારા ભાઈ, એ ચીજની જરૂર છે. આ જે આપણે ઓનલાઈન મજલિસ સાંભળે છે, સારું છે, ઇલ્મમાં વધારો થશે, બધું થશે. પણ નહીં ભૂલતા, આપણી મૈયત અહીંયા આવવાની છે.
જે દિવસ વસિયત કરીએ, s'il vous plaît તમે ગવા રહેજો, મારી મૈયત ઇમામ બારગાહ નથી લઈ આવવાની, છે હિંમત એ દિવસ કહેજો ઇમામ વાળામાં આવવાની જરૂરત શું છે. ઓનલાઈન સાંભળી શકું છું, ઓનલાઈન જ જઈને નમાઝે જનાઝા પર આવી લેજો ને. મૌલાના કહેજો, મૌલાના s'il vous plaît ઘરે આવો નમાઝે જનાઝા. આ શું છે ઇમામ વાળો? પોતે બી દુખી થાઓ, બીજાને દુખી થાઓ. જ્યારે પોતાના દીકરાના નિકાહ કરો ને ત્યારે કહેજો શું છે આ ઇમામ વાળો. મૌલાના ઘરે આવીને નિકાહ પરવાનું છે. ઘરે નિકાહ નથી પરાતા, પરાય છે ને. જે દિવસ આ અવાજ ઊંચી કરો ને એ દિવસ કહેજો કે ભાઈ ઇમામ વાળો શું છે. પણ નિકાહ અહીંયા જ પરાય, જનાઝો અહીંયા આવે તો મારા જેવો કોણ મતલબી ખુદ ગરજ છે? ફાતિમા ઝૈરા જન્નત મૂકીને આવું હોય તો આવજે, હું નહીં આવું, મારા ઘરે રહેવાનું છે. મને નહીં કહેતા આવા અવાજે બોલો. આ કામ તો હું કરી રહ્યો છું ને, કરું છે કે નથી? હું એના માટે આટલો ભાર દઉં છું કે આ અરબઈન આવી રહ્યો છે, તોબા કરે. s'il vous plaît આજની પછી જુમેરાત આવે ને, હુસૈનનો હક અદા કરવા માટે અહીંયા આવવાનું છે. અને એમ નહીં સમજતા હું અહીંયાની જમાતની વાત કરું છું, ના, નિવો ઇન્ટરનેશનલ કહું છું. દુનિયાના હર કોનાની વાત કરી રહ્યો છું. બધી જગાની આ હાલત છે મારા ભાઈ. એક જમાત નહીં, બધી જમાતોની આપણી આ હાલત છે. આને રિવિવ કરવાની જરૂરત છે, આને રિફોર્મ કરવાની જરૂરત છે. મજલિસમાં ફક્ત ઇલ્મ માટે નથી જાઉં, મજલિસમાં જાઉં છે આપણે માસૂમીની દુઆ લેવા માટે, આપણા સૌતીમાં છે ને એની લેવા માટે, અને એની સાથે સાથે મારી ખરાબી દૂર કરવા માટે. તમને ખબર છે, આવો જ્યારે મને ખબર પડી જાય મારી ખરાબી આ છે, એક માણસ રસૂલ ખુદા પાસે આવીને કહે છે, યા નબી અલ્લાહ, મારામાં 3 ખરાબી છે, અલ્લાહ પાસે દુઆ કરી દો ને ખરાબી દૂર કરી નાખે. તો કે કઈ ખરાબી છે? તો કે સૌથી પહેલી ખરાબી છે કે હું કંજૂસ છું. હા, હું કંજૂસ છું. તો કે બીજો? તો કે બીજી ખરાબી છે બુઝદિલ છું, ડરું છું, બધાથી ડરું છું. મને કઈ કોઈ જગ્યા જવાની કે વાત કરવાની વાત નહીં કરતા, હું ડરું છું. તો કે ત્રીજી વસ્તુ? તો કે યા રસૂલ ખુદા આખો દી સૂતો રહું છું, મને સુવાનું બહુ ગમે છે. ને હાલાકે ખબર છે અલ્લાહ એવા માણસને દુશ્મન રાખે છે જે વધારે સૂવે છે. શક શોઝ આર ધ લિમિટ. તો રસૂલ ખુદા જે છે ને, જ્યારે આ સવાલ સાંભળેલા, રસૂલ ખુદા હાથ ઊંચો કરી અને દુઆ કરે છે. અલ્લાહમાં મજલિસે લખી રહ્યા છે, અલ્લાહ જન્નતમાં એનો દરજ્જો બુલંદ કરે. આવા મોહસિનોને હંમેશા યાદ કરવું જોઈએ કે રસૂલ ખુદા દુઆ કર્યા ને, કંજૂસ હતો સખી બની ગયો. રસૂલ ખુદા દુઆ કર્યા ને, બુઝદિલ હતો ને, ડરી રહ્યો તો શુજા તરીન બની ગયો. હવે કઈ મેદાનમાં જવું છે, કયો એવો કામ છે, અને વધારે સૂતો હતો ને, લિમિટમાં આવી ગયો. આ વસ્તુ આપણને અહીંયા મળી શકે છે કે નથી મળી શકતી? આ વસ્તુ લેવા માટે ઇમામ વારામાં આવો, s'il vous plaît આવો. કોમ શું પર કોમ. આપણે જ્યારે ઇમામ વારામાં આવે છે, કાંઈ ખાસ કરીને જે લોકો સર્વિસ કરી રહ્યા છે, આજે આપણે ન્યાસ ખાઈ રહ્યા છે, આપણે આટલું શાંતિથી મજલિસ સાંભળી રહ્યા છે. શા માટે? કારણ કે સર્વિસ કરવા વાળા સર્વિસ કરે છે, કારણ કે પરવા વાળા પરી દે છે ત્યારે ના. પણ જો દાખલા તરીકે તમે કાલે મજલિસમાં આવો અને તમને કહેવામાં અહીંયા આવીને જો તો થામ આમ જ પહેર્યા છે, ન મિક્રોનો ઠેકાનો, ન ઓલો કે શું છે, ભાઈ તમે પોતે આવીને કરો ને. આપણે આવી રીતે મજલિસ સાંભળી શકીએ છીએ? નહીં ના. રાઉન્ડરે સર્વિસ, બરાબર છે કે નહીં? એ લોકોને ખાસ કરીને આ વાક્યો લાગુ પડે કે તમે લોકો જ્યારે સર્વિસ કરતા હો ને, દિલથી કરો, અને સર્વિસ પૂરી થઈ જાય તો દામન ફેલાવો, દુઆ કરો. મારા ભાઈ ફાયદો, એક યહૂદી રસૂલ ખુદાને કરજાની જરૂરત પડી. એક માણસને કહે છે, જા ફલા યહૂદી પાસે, એને તું કે મને આટલા કરજાની જરૂર છે. આ મને ને તમારી વાસ્તે દર્શ છે. રસૂલે ખુદા હાથેથી કાંકરી ઉઠારત ને સોના ચાંદી બની જાત, પણ મને અને તમને કંઈક સમજાવવા માંગે છે. મારા ભાઈ સમજીએ,
રસૂલ ખુદા યહૂદીને માણસ મોકલ્યો, યહૂદી કરજો આપી દીધું છે, પ્રોફેટને ખબર છે ને તમારા, લ્યો એને દઈ દેજો. 1-2 દિવસ પછી પોતે આવીને કહે છે, યા મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, જો તમે રસૂલ ખુદા પર જુલ્મ કર્યા કે ના કર્યા? અલ્લાહ સલામત રાખે, જઝાય ખૈર દેવે. રસૂલુલ્લાહનું ફરમાન છે, મારું નામ સાંભળીને કોઈ સલવાત ના આપે, મારી પર જુલ્મ કર્યો છે. આવો આવીને રસૂલ ખુદા આવીને કહે છે, હું તમને કરજાની જરૂર નથી, મળી ગઈ કે હા? તો કે સાંભળો, તમને ગભરાવાની જરૂર નથી, જ્યારે કરજો ખપે ને તમે મારી પાસે મંગાવી લેજો. Ce sont les sentiments qui comptent, ce sont les sentiments qui créent les faits. સાદા જબાનમાં બોલ્યો છો ને, રસૂલ ખુદા જ્યારે આ સાંભળ્યા ને તરત જ કહે છે, અલ્લાહ તારા ચહેરાની ખૂબસૂરતીને કોઈ બી દિવસે ખતમ ના કરે, હંમેશા આવો તાજો જ સુરત રાખે. એ યહૂદી ઈમાન ના લઈ આવ્યો, પણ 80 વર્ષની એની ઉંમર થઈને એક વાર જે છે ને કારો ના હતો, એની દાઢ એક વાર સફેદ ના હતો, ચહેરો બી એવો જ ખૂબસૂરત, વાર બી કારા એવો જ. પણ ઓલા ટેન્શન બનાવવા વાળીને આ વાત નહીં કહેતા, એમ ના હોય કે બધા મારી પર બદવા કરવા બેસી છે. એક દુરુદ પડીએ મોહમ્મદ વાલ મોહમ્મદ જે રસૂલે ખુદા આ સાંતિમાને જોઈ અને યહૂદીને દુઆ દે, તમારા સાંતિમાને જોઈને તમને ઇમામે ઝમાના દુઆ નહીં દે? માંગવા વગર દઈ દેશે. મિંબરે રસૂલ છે, હું જજ્બાતી વાત નથી કરતો, ફક્ત તમારા ચહેરાની ઉદાસી જોશે ને તમારા ઇમામ મહેદી અલૈહિસ્સલામ, તમારી રૂહાની માં ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા, ફક્ત તમારા ચહેરાની ઉદાસી જોશે ને તમને દુઆ દઈ દેશે. નહીં, તારીખી દલીલ ખબર છે? ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામનો એક સાથી એક જગા ઉપર બેઠો છે, વ્યાધિમાં છે. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ એની બાજુમાં છે, એની તરફ જોયે છે. તું વ્યાધિમાં શા માટે છો? તો કે યા અલી, બહુ મોટી મુસીબત આવી ગઈ છે. તો કે શું મુસીબત? તો કે હું તો તમારો છો ને, મારો દીકરો મુઆવિયાનો બની ગયો છે, એનો નમક ખાય છે, તમારી ઉપર તબર્રા કરે છે, તમારાથી દુશ્મની રાખે છે. યા અલી, મારી ઔલાદ મને વ્યાધિ મારી નાખે છે. ઇમામ અલી આમ મુસ્કુરાઈને જોવે છે અને કહે છે, તારો વિચાર શું છે? ખેંચી લો મારા તરફ. તો કે યા અલી, હા મોટી મહેરબાની થશે, ખેંચી લ્યો ને. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ કંઈક પડે છે. તો કે જા, તારો દીકરો મારો થઈ ગયો છે, જા. આ ઘરે જાય છે ને એ જ દીકરો હમણાં સુધી જે મુઆવિયાના ગીત ગાતો હતો ને, મુઆવિયા ઉપર લાનત મોકલે છે, મલામત કરે છે, અલીના નામના સલામ કરે છે. આ જે ખબર છે ઇમામ મહેદી અલૈહિસ્સલામની, ક્યાં તમને મળશે? ઘરે મળશે, ઓર્ડિનાટેરમાં મળશે, ટેલિફોનની અંદર મળશે, ક્યાં મળશે તમને? તમારી ફાતિમા ઝહરા અહીંયા આવે છે. ભાઈ, જો હું આ આખા અશરા દરમિયાન આ એક વસ્તુ ઉપર બહુ જ ભાર દીધો છું, ઇમામ વાળાને આબાદ કરો, તમારું ઘર આબાદ થઈ જશે. ઇમામ વાળાને આબાદ કરો, તમારા ઘરની બધી તકલીફો દૂર થઈ જશે. ઇમામ વાળાને આબાદ કરો, તમારી જે વ્યાધિ છે ને આખરી જમાનાની અંદર મારી ઔલાદનો શું થશે એનો સોલ્યુશન તમને અહીંયા મળી જશે. એ સોલ્યુશન તમારી માં ફાતિમા ઝહરા તમને આપશે. એ સોલ્યુશન તમારા જમાનાના ઇમામ મહેદી અલૈહિસ્સલામ તમને આપશે. એની તૌફીક મેળવવા માટે દુરૂદ પઢીએ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. તો ગઈકાલે આપણે અહીંયા પહોંચ્યા હતા. સૌથી વધારે તાકાતવર દુઆ કેની હોય? ઇમામ પછી મા બાપ. બરાબર છે કે નહીં? ઔલાદો મા બાપની દુઆ લ્યો, મા બાપને જલીલ ના કરો. તમને ખબર છે કેવી રીતે મા બાપને? આખો લિસ્ટ છે, ઓલોમાઈ અખલાક રેખા છે, તમે આ કામ કરો, આ જલીલ કરવું છે. એની અંદર એક વસ્તુ કહો, મા બાપને કોઈ ચીજની જરૂર છે, તમે એને ના આપ્યા,
એને ભિખારી બનાવ્યા, એને મિસ્કીન બનાવ્યા કે તમારી સામે આવીને કે દીકરા સિલતે પેલે મને આપને, દીકરા મારી મદદ કરને. આ જિલ્લત છે, જિલ્લત. જે હાથ આપણને ગોદીમાં ઉઠાડીને ફરે, જે આપણને ચાલતા શીખાય. આજે આપણે પૈસાવાળા હોય, આજે આપણે અકલમંદ હોય, આજે આપણી પાસે એજ્યુકેશન હોય, તો એ ગોદ છે મા બાપની, જેના પસીનાથી આપણે બન્યા છે. એના વસીલાથી આટલો બધો મળી ગયો, અને વખત આવ્યો તો એની ભિખારી બનાવી નાખ્યા. અને કોણ નથી બનાવ્યો ભિખારી? હું એક સવાલ તમારી સામે રાખવા માંગુ છું. જો આપણી માં આપણને કહે દીકરા હકરો વીકેન્ડ તો ઘરે જ, દીકરા એક વીકેન્ડ તો મારા ઘરે આવ, માને આ કહેવાની જરૂરત શા માટે પેલી? બાપને આ કહેવાની જરૂરત શા માટે? માં તમારી પાસે ભીખ માંગે છે, બાપ તમારી પાસે ભીખ માંગે છે. અઠવાડિયામાં એક ફેરે તો તારો ચહેરાની ઝિયારત તમને નસીબ કર. અને પછી હે અલ્લાહ મારી પર રહેમ કરજે. માફ કરજો મૌલાના, તમે જેટલી બી મજલિસ પઢો, તમારી મજલિસ પડી પડીને સાંભળીને થાકી ગયો, તમારા ફોર્મ્યુલા ઉપર અમલ કરતા કરતા થાકી ગયો, કાંઈ ફાયદો નથી મળ્યો. ન તમારા અબ્બાસ અલમદાર મને ફાયદો આપ્યા, ન તમારો ઇસ્તિગાસાએ ઇમામે ઝમાના ફાયદા આપ્યા. એટલે મને માફ કરજો, હું મંદિરમાં જઈ રહ્યો છું તમારા થકી. એવી એવી વાતો કરું જેમાં અસર નથી. છે કે નહીં આ ફરિયાદ? આંગળીનો ઈશારો કરું એક બહુ આસાન છે, ભૂલી જાય છે કે 3 આપણી તરફ આવે છે ને આ ચોથી. કોઈ દિવસ વિચાર કર્યા? જેઓ લોકોની દુઆ, જેઓ લોકોનું માન રાખવું જોઈએ, જેઓ લોકોની ઇજ્જત કરવું જોઈએ. રિવાયતની અંદર છે કે ઇમામે સજ્જાદની નજર પડી, એક દીકરો પોતાના બાપ સાથે જઈ રહ્યો છે. કેવા અંદાજ દેતાય નથી લખેલો, એટલે હું નહીં વાત કરી શકું, મારામાં એ હિંમત નથી. પણ એનો બોજ બાપ ઉપર છે. નહીં, ઘણી વખતે આપણે દોસ્ત તરીકે જતા હોય ને હાથ રાખી દીધા ને ઓલો કરી લીધા. ઇમામે સજ્જાદની નજર પડી, આખી જિંદગી એ જવાન સાથે વાત જ ના કરી. નીકળ, તું એ લાયક નથી કે ઇમામે ઝમાના તારી સાથે વાત કરે. ને આપણે શફાતની ઉમ્મીદ રાખી રહ્યા છે, ઇસ્તિગાસાની લબેકની ઉમ્મીદ રાખી રહ્યા છે, દુઆની કબૂલિયતની ઉમ્મીદ રાખે છે, અલ્લાહની રહેમતની ઉમ્મીદ રાખી રહ્યા છે. જે લોકોનું માન રાખવું જોઈએ એ લોકોને આવી રીતે આપણે જલીલ કરી રહ્યા છે. હું સખ્ત લફ્ઝ બોલવા વાળો છું, હું રેકોનેત્રે કરું છું, પણ એની સાથે સાથે માફી માંગુ છું. મારો ફર્જ ભલે મારા તરફથી જેટલા બી કાંકરી આવી જાય મને વાંધો નથી, પણ એક ફેરે જો એક મોમિન અને જવાનમાં જાગૃતિ પેદા થઈ જાય તો મિંબર ઉપર આવવાનો મારો મકસદ પૂરો થઈ જશે. એમ ના કરો મારા ભાઈ, મા બાપની દુઆ લો. પણ એક ચીજ યાદ રાખવાની છે, મા બાપની દુઆ લો, મા બાપની બધી ખ્વાહિશ પૂરી ના કરો, જાયઝ ખ્વાહિશને પૂરી કરો. તમે કહેશો કેવી વાત કરે છે? આ જમાનાની અંદર કેટલીક તલાકો થઈ છે ફક્ત એ કારણે કે મા બાપ બાયરી ધણીના મામલાની અંદર વચમાં પડી રહ્યા છે. ફક્ત વચમાં નથી પડતા, બાયરી કેર પગનો જોરો. બાયરી કોણ? આખરી જમાનાના ફસાદ. તો પછી જ્યારે તમારી દીકરી પહેને છે ત્યારે કેમ તમે એવી રીતે વિદા નથી કરતા? જાઓ ને તમારા જમાઈને કહો ના, ધ્યાન રાખજે, આ મારી દીકરી તને આપું છું ને, આ જે છે તારા પગનો જોરો છે, આ આખરી જમાનાનો ફિતના અને ફસાદ છે. કેમ પોતાની દીકરી હોય છે ત્યારે એ યાદ નથી આવતો અને બીજાની દીકરીમાં એ જ યાદ આવે છે? અને એવા ટાઈમે પોતાના મતલબ માટે, પોતાના સ્વાર્થ માટે જ્યારે તલાકના કેસ બને ને ત્યારે આવો બેસો, એક સિનેમા જોવાનું મળે છે અમને ઘણી વખતે. મૌલાના સાહેબ તો કહે જી, મા બાપની ઇજ્જત કરવું જોઈએ. હા,
રિવાયતમાં આમ લખેલો છે. હા, હજી બોલ, અમને ખબર છે એના પછી તું શું બોલવાનું છો. હા, તો કે હા, બાયરી આમ ને બાયરી આમ. પછી જ્યારે તારા વિવાહ થયા હતા, શેરી કરતો હતો, ત્યારે કેમ તારા મા બાપનું માન ના રાખ્યું, ઇજ્જત ના રાખ્યું? ત્યારે બધું ભૂલી ગયો. અને આજે જ્યારે તલાક દઉં છે ત્યારે આખો લિસ્ટ આવી ગયો સામે. આ સિનેમા બીજાની સામે, ખુદાની સામે નહીં, ઇમામે ઝમાનાની સામે નહીં, હરગીઝ નહીં. ડ્રામા, સિનેમા દુનિયા સામે થઈ શકે છે, ખુદાને ઇમામે ઝમાના સામે નથી થઈ શકતી. મારા ભાઈ, આ હું બોલી રહ્યો છું, સેન્સરમાં બોલું છું કે મારી મજલિસ સુભાન અલ્લાહ, વાહ કરવા માટે છે, ખુલૂસ છે કે સંભળાવી રહ્યો છું કોઈને. તમને હું દગો આપી શકું છું અને તમને ખબર બી ના પડે, પણ ખુદાને ઇમામે ઝમાના એ લોકોને દગો આપી શકું છું. Soyons sincères avec Allah, soyons sincères avec Imam Zamana alayhi salam. એ લોકો સામે સિન્સિયર બને. ત્યાં કોઈ ડ્રામા સિનેમા નહીં ચાલે મારા ભાઈ. ઇમામ અલીને કેમ એવા વખતે યાદ નથી આવતો? ઇમામ અલી કોઈ ફઝાઇલ બયાન કરે, નારે હૈદરી, રારા રારી, અમને વિચાર કરતા હોય આજે આ અલી યાદ આવ્યો. એમને કે ખરાબ કરે છે, એક મકસદ સમજાવવા વાળો. જિંદગીમાં અલી ક્યાં ચાલ્યા ગયા? ઇમામ અલી નથી કીધા અલ્લાહની નાફરમાનીમાં મખલુકની ઇતાઅત નાજાયઝ છે? મતલબ કે જો મા બાપનું માન રાખો, ઇજ્જત કરો, એહતરામ કરો, પણ જો મા બાપ કહી રહ્યા છે બાયરીનો હક અદા ના કર, બાયરી ઉપર જુલમ કર, એને પગના ચપ્પલ સમજ, અહીંયા ઇતાઅત વાજિબ નથી, અહીંયા ઇતાઅત હરામ છે. ના મા બાપના કહેવાથી બાયરી ઉપર જુલ્મ કરવાનું છે, ન બાયરીના કહેવાથી મા બાપ ઉપર જુલ્મ કરવાનું છે. હા, ઝુહુરની દુઆ માંગી રહ્યા છે અને કરી રહ્યા છે જુલમ. ઘણી વખતે non, je ne parviens pas à comprendre. Non. એક દુરૂદ પઢીએ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. અહીંયાથી સ્પેશિયલ મેસેજ આજે દઉં હતો, એ ખાસ કરીને બહુ જ જરૂરી. પણ જો હું એમાં દાખલ થઈશ તો વાર બહુ ઘણી લાગી જશે. એને બી જે છે કમ્પ્લીટ કરવું જરૂરી છે, અડધો નથી મૂકી શકતો. એના માટે એ વાત આપણે ઇન્શાલ્લાહ વતાલા કાલે આપણે ફિનાલિઝે કરશું. અહીંયા સુધી પહોંચીને કે અસલ ભૂલ ક્યાં થઈ ગઈ છે, શું સમજવામાં થઈ ગઈ છે, અડધો ધર્મને આપણે ક્યાં સમજ્યા છે. અને આપણે ઘણી જગ્યા મા બાપ પોતાની ઔલાદને આગમાં ફેંકી રહ્યા છે, ઘણી જગ્યા ઔલાદ પોતાના મા બાપ. આ બધું બદલવાની જરૂર છે, રેફોર્મે કરવાની જરૂર છે. આજે બસ આખિરમાં ઘણો વખત મજલિસમાં ચાલ્યો ગયો કે મજલિસની અસમત, કારણ કે એ બહુ જરૂરી છે, એની વગર આપણે કાંઈ નથી મારા ભાઈ. nous sommes nuls. આપણા માટે સહારો આ છે. અને કાલેની વાત, કાલે તમને ખબર છે કઈ તારીખ છે? 19મી સફર. કાલેનો દિવસ કેવો કયામતનો દિવસ છે તમને ખબર છે? હર વર્ષે ભલે એ જમાતમાં હું અશરે ઝૈનબિયા પઢી લીધો હો, એમાં બી આ વાક્યો જરૂર બયાન કરું છું કે આ વાક્યાને કેટલાક ઓલોમાં લેખા છે. આગાએ ઝિંજાની ને દીગર ઓલોમાં અલ્લાહ એ લોકો બધાને જઝાએ ખૈર આપે. s'il vous plaît, કાલે સાંજથી ઝોહર પછી આપણને ચેતીને રહેવાનું છે. એકબીજા સાથે બ્લાગ નહીં, એકબીજા સાથે હસી મજાને વાત નથી કરવાની. કાલે ખાસ કરીને જે અસરનો ટાઈમ આવે છે, ઝોહર પછીનો ટાઈમ, એવા ટાઈમે જે છે આપણને બહુ જ ખ્યાલ રાખવાનું છે. આપણે ઘરે હોય, દુકાને હોય, નવહા ખોલીને આપણે સમજીએ. અને કાલ રાતની મજલિસમાં એમ ના હોવું જોઈએ કે અહીંયા સૂરા પરાય છે ને આપણે બારે બેઠા છે.
આવું તે જીજે, શું કરવાનું શું ના કરવાનું તમે પોતે જીજે કરજો. હું બસ આ વાક્યો બયાન કરી રહ્યો છું. આ વાક્યાને અલગ અલગ ઓલોમાં લેખા છે અને નામમાં ફરક છે. કોઈ આલિમ આ નામ લેખો છે, કોઈ આલિમ આ નામ લેખો છે, પણ આપણને એ નામથી કોઈ મતલબ નથી. આપણને અસલમાં એ વાક્યાની અંદર જે મેસાજ છે એને લેવાનું છે. આપણે હું આગાએ ઝિંજાનીના હવાલાથી બયાન કરી રહ્યો છું. એ લખી રહ્યા છે, યહયા બરમકીનો બયાન છે કે જાબિર બિન અબ્દુલ્લાની સાથે અમે આ અશરે ઝૈનબિયાના ઇખ્તિતામ ઉપર ઝિયારતે અરબઈન માટે કરબલાએ મુઅલ્લા ગયા અને કાલેની તારીખે અમે કરબલાની આખરી મંઝિલમાં પહોંચી ગયા. અગાઉનો જમાનો હતો તો કે આપણે કાલે અરબઈનનો દિવસ છે ને, કાલે આપણે કરબલામાં દાખલ થશું, ઝિયારતે અરબઈન પડશું અને મોલાને પુરસો દેશું. તો કે ઠીક વાત છે. યહયાનો બયાન છે કે જાબિર સાથે અમે બેઠા એક ખેમામાં અમે વાતચીતું કરી રહ્યા હતા કે આ ઝિયારતે અરબઈનની શું ફઝીલત છે અને કાલે આપણે જાય અને ઇમામે હુસૈનની કબર પાસે શું અમલ કરવાનું છે, કેવી રીતે આઝાદારી કરવાની છે. કે જાબીરનો બયાન છે કે મારી ઘરવાળી ખદીજા એના ખેમામાં આરામ કરી રહી હતી, એટલામાં ચીસું પાડવાની આવાજ આવી. દોરી દોરી હું ભાગ્યો, ખેમાની અંદર દાખલ થયો તો હું શું જોઉં છું, મારી ઘરવાળી ખદીજા પોતાના વાળ ખોલી લીધી છે, વાળને તાની રહી છે, પોતાના ચહેરા ઉપર તમાચા મારી રહી છે, ચીસું પાડી ડચકા મારીને રોઈ રહી છે. હું એને કહું છું, ખદીજા કનીઝે ખુદા શું થઈ ગયો? એ મને ઇશારો કે જરાક શાંત રહે, જરાક શાંત રહે. જ્યારે જ એનો રોમું સ્તોપ થયો ને, હિંમત અને તાકાત આવીને, ત્યારે મને કહે છે, અબ્દુલ જાબીર અહીંયા બેસો. હવે તમે સાંભળો હું શું સપનામાં જોઈ. હમણાં હું થાકીને સૂઈ ગઈ હતી કે મને કાલે સુધીમાં તાકાત મળે અને હું જે છે કાલે ઝિયારતે અરબઈન માટે અબા અબ્દુલ્લાહ હુસૈનની કબર પાસે જાઉં અને ત્યાં જાય અને ઝિયારતે અરબઈન કરું. કે અચાનક મારી નજર પડી, હું સપનાની હાલતની અંદર જોઉં છું. અલ્લાહ કરે એવા સપના આપણને બી આવે, એનાથી ઈમાન અને ખુલૂસમાં વધારો થાય છે. આપણી ઔલાદોને આવે એવા સપના. તમે સાંભળશો, એ બયાન કરે છે, હું જોયો કે અચાનક હું જોઈ કે એક બીબી, નૂરાની બીબી, આખી ચાદરમાં, કાળી ચાદર પહેરેલી બીબી રોતી કરબલામાં દાખલ થાય છે અને જેમ અબા અબ્દુલ્લાહ હુસૈનની કબર દેખાની રોતી ચીસું પાડતી પોતાને કબ્રે હુસૈન ઉપર પછાડી દીધી અને ત્યાર પછી બેન કરવા લાગી, એ માના મઝલૂમ હુસૈન, એ માના ગરીબ હુસૈન, એ માના તરસ્યા હુસૈન, તારી માં તારા ગલા ઉપર કુરબાન થાય હુસૈન, તારા સુખા ગલા ઉપર કુરબાન થાય કે જેને કાઠવાળી ખંજરથી ઝબા કરવામાં આવ્યો. મારા હુસૈન, તારી માં તારા ગલા ઉપર કુરબાન થાય, બે જુર્મો ખતા તને ઝબા કરવામાં આવ્યો, તારી ઉપર થોડું બી રહેમ કરવામાં ના આવ્યો. ન તારા નાના રસૂલે ખુદાનો લેહાઝ, ન બાબા અલી મુર્તઝા, ન ભાઈ હસન, ન તારી માં ફાતિમા ઝેરાની આહનો કાંઈ ખ્યાલ કરવામાં આવ્યો. તારી ઉપર તારી માં કુરબાન. ફાતિમા ઝેરા ખૂબ રોઈ રહ્યા છે. ત્યાર પછી ખદીજા બયાન કરે છે કે ફાતિમા ઝહેરાની સાથે 4 જન્નતની હૂરો હતી. એક હૂરને કહે છે, જા તું મદીને મુનવ્વરા જા અને જાઈને મારા બાબા રસૂલુલ્લાહને કહે, ફાતિમા ઝહેરા એના હુસૈનના અરબઈનનો શોક
મનાવવા માટે કરબલા આવી ચૂક્યા છે, કબ્રે હુસૈન પર. આવો તમારી દીકરી ફાતિમા પાસે. બીજી હૂરને કહે છે, જ્યાં નજફ અશરફ હુસૈનના મઝલૂમ બાબા અલી મુર્તઝાને કહે, ફાતિમા માં પોતાના હુસૈનની કબર પાસે આવી ગયા છે ચહેલુમની આઝાદારી બનાવવા માટે. આવો ફાતિમા ઝહરા પાસે. તીસરી જન્નતની હૂર એને કહે છે, જન્નતુલ બકીમાં જા, હુસૈનના મઝલૂમ ભાઈ હસન મુશ્તબાને કહે, તમારી માં કરબલા પહોંચી ગઈ છે. આવો દુખિયારી માં પાસે સાથે મળીને અરબઈનનો શોક મનાવે. ખદીજા કહી રહી છે, મેં જોયું અતરામાં એક બુઝુર્ગ નૂરાની ચહેરે જલાલત વાળા હાજર થયા. એની પછવાડે બીજા બુઝુર્ગ, એની પછવાડે ત્રીજી નૂરાની શખ્સિયત. પહેલા બુઝુર્ગ આવે છે, ફાતિમા તારી મઝલૂમિયત ઉપર તારા બાબા રસૂલુલ્લાહ કુરબાન થાય. બેટા સબ્ર કરો. તમારા રોવાથી આસમાનના મલાઈકા, અર્શના મલાઈકા રોઈ રહ્યા છે. કોરામ બપા છે, પણ ફાતિમા ઝહરા રોઈ રહી છે. હાય મારો હુસૈન, 3 દિવસનો ભૂખો પ્યાસો મારો હુસૈન. મારા હુસૈનને પ્યાસા સભા કરવામાં આવ્યા. એના યતીમ બચ્ચા ઉપર રહેમ ના કરવામાં આવી. રસૂલુલ્લાહ કહે છે, એ અલી મુર્તઝા, તમે જે છે ને સમજાવો ફાતિમા ઝહરાને, મારાથી નથી સબર થતો. અલી મુર્તઝા આવે છે, ફાતિમા સબર કરો, તમારા રોવાથી અર્શના મલાઈકા રોઈ રહ્યા છે. ફાતિમા રોઈને કહે છે, અબલ હસન, મારા હુસૈનને 3 દિવસના ભૂખા પ્યાસા સભા કરીને અલી મુર્તઝા કહે છે, બેટા હસન આવો, તમે જે છે ને તમારી માને સમજાવો. ઇમામે હસન આવે છે, માં હું બી તો તમારો કલેજાનો ટુકડો છું. મને બી ઝેરે કાતિલથી શહીદ કરવામાં આવ્યા છે. અમ્મા તમે સબર કરો. ફાતિમા ઝહરા પોતાના ચહેરાને ઊંચો કરીને કહે છે, બેટા હસન, તારા કલેજાના કટકા ઉપર તારી માં ફિદા થાય. ત્યાર પછી ફાતિમા ઝહરા એક બોટલ કાઢ્યા. ઈ ભૂતઈની અંદર પાણી જેવો ભરેલો હતો અને કહે છે, બેટા હસન, આ મારા અઝાદાર હુસૈનના અઝાદારોના આંસુઓ છે જે હું ફાતિમા ઝહરા ભેગી કરી છું. કયામતના દિવસે આના ઝરિયાથી હું શફાત કરીશ. લો અઝાદારો, કાલે સાંજથી અરે આ કયામત બપા છે. ચાલો અઝાદારો, આજે આપણે ફાતિમા ઝહરાની યાદમાં સાથે મળી અલવિદા યા હુસૈન કહે. ચહેલુમ બી અમારાથી રૂખસત થઈ રહ્યો છે. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून. અઝાદારો, ફાતિમા ઝહરાની હાલત તો તમે જ સાંભળી લીધા છો. આપણા માટે તો કાલે સાંજ નથી, આપણા માટે તો હમણાં છે ને ભાઈઓ. ચાલો ને એમ વિચારો લઈ જાઓ કરબલામાં ફાતિમા ઝહરાની સાથે. આપણે કબ્રે હુસૈન ઉપર સાથે મળીને માતમ કરે. રૂહે બતુલ રાજી થઈ આપણને દુઆ દેવે, ઇમામે ઝમાનાની દુઆ લેવે. આપની સાથે ઇન્શાઅલ્લાહ ઇમામે ઝમાના બી માતમ કરી રહ્યા છે. યા હુસૈન, યા હુસૈન, યા હુસૈન, યા